हेलो भाई समस्त सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को शुभेच्छा शुभ सकाळ एवं नमस्कार एवं समस्ते भलरे थाउ बोली मोर आशा एवं मोर प्रिय छात्र छात्री मैंने मोर गुरुजी गुरुमा एवं समस्त को मुझे आउ थे कौन कहे ना शुभेच्छा एवं प्रणाम जनाऊँ अच्छे जदि भिडियो भल लगुत निहाती सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एवं अधिक मात्रा आपंकर सांगसाथी मानक पठातु जहाँफल से आजिकार जो विषय रही से विषय को पढ़ी कृतकार्य हे बोली मोर आशा। तेणु देख आज जो द्वितीय विभाग छात्र छात्री मानक तुम तर ओडिया क्लास एवं पद्य विभाग आलोचना क्वेश्चन पत्र आलोचना होता। तेणु आज जो पद्य रही से पद्यटी हूँ पिंगलार अभिसार एवं लेखक कहते किए ना राधामोहन गडनायक बाया को कहुए पद्मश्री छांदोभिषेक राधामोहन गडनायक एवं तांकर कविता हूँ आज पिंगलार अभिसार। तेणु यार जो संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक रही तेणु क एवं ख क जिते सब प्रश्न गुड़िक रही मुझे आलोचना करदेवी एवं ख विभाग में जिते सब प्रश्न गुड़िक थी से गुड़िक मुझे आलोचना करदेवी। तेणु आपण मैंने निहाती आपंकर मतामत निहाती आवश्यक एवं आपण मान कौन करूँ ना सांगसाथी मानक निहाती सेयार करूँ जहाँफल से आज कौन हे ना चिर उपकृत हे। चलो पिला माने खाता पेन बाहर करो रेडी हो एवं जोटी जोटी मु शब्द गुड़िक कहि तुम कौन कर ना से शब्दटी को तुम लिख एवं ये कविताटी को तुम पिला माने मन रख ये कविता गुड़िक यूट्यूब रे आलोचना कर वर्णना कर तेणु तुम कविताटी को थोड़े देख दी थर देख बिना स्किप करी देख जहाँफल तुम कौन कर कविता को बुझी पार और बुझी सारा तुम कौन हो ना तार जिते सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक थी 1 नंबर और 2 नंबर तुम आराम रे तुम कौन कर ना लिखि पार आ दरकार पड़ो ना अन्य मान भिडियो देखापी। तेणु थोड़े देख दी थर देख और 3 थर देखिकी तुम आराम रे कौन कर निजस्व भाषा कवितार सारांश बुझ मर्मांश बुझ जहाँफल तुम जो पढ़ो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन तुम निहाती जापर। तेणु आशा करुँच निहाती तुमको सम्यक भाव में मु कविता माध्यम जो अध्ययन कर भावुँ तुम निहाती बुझीपारी बोली। तेणु चलो पिला माने आ अधिक न कही बर्तमान ये जो राधामोहन गडनायकर आज जो सुंदर कविता आज लोक मानस को एक जागृत कर उठी जो कविता से जीवंत हो रही राधामोहन गडनायक से कविताटीर नाम हूँ बा पिंगलार अभिसार। तेणु यार जो प्रश्न गुड़िक अच्छे चलो आम बर्तमान आम कौन करवा ना आलोचना करवा। देख 1 नंबर से कौन कर देख ना हाँ देख आसला तेणु देख ना कौन कहे 1 नंबर जो क विभाग जो 1 नंबर 2 नंबर जो रही तेणु क विभाग लेख प्रथम खातार क एवं 1 नंबर कौन कही ना पिंगला किए से निजक सब कौन कहला ना 12 बधू बोली कहला उत्तरटी कौन 12 बधू। चलो बर्तमान 2 नंबर पिंगला और क्या दीप जालिब नहीं बोली कही पिंगला आउ क्या लिखा है क्यों दीप सॉरी क्यों दीप जालिब नहीं बोली निजको कही कौन दीप केड़ी दीप। तेणु कामना जात करला समय जो केड़ी दीप एक प्रकार दीप जड़ी था से केड़ी दीप आउ जालिब नहीं बोली कही। तापर 3 नंबर देख आग को देख पिंगला रसिक नागर मानू की अभिनय देखाऊले ये लोक सांगे सांगे उत्तर अच्छे 1 नंबर पीरतीर अभिनय देखाऊले। तापर 4 नंबर देख मोर तो पथर अमर बंधु अंतर विमोहन क्या उद्देश्य कह क्या ना परम पुरुष कि श्रीकृष्ण विषय कह हाँ कि नहीं मोर तो पथर अमर बंधु अंतर विमोहन जो पिंगला को तार अंतर आज कौन कर विमोहन कर दूँ किए ना ये जो मोर तो पथर की मूर्ति होकर जो पथरटे रही से अमर बंधु किए ना ये हूँ श्रीकृष्ण। तापर देख 5 नंबर कौन कहे ना मुक्ता क्योंठी मिले कौन कहे मुक्ता क्योंठी मिले। चलो देखिए कौटी मिले ना देख क्योंठी मिले ना उत्तरटी लेख सागर गर्भ सॉरी कौटी सुक्ति 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 गर्भ सॉरी सागर गर्भ नहीं सुक्ति से पद्य अच्छी सुक्ति गर्भ सुक्ति अर्थात अच्छे शामुका ये सुक्ति गर्भ मिले हाँ कि नहीं सुक्ति गर्भ मिले। तापर 6 नंबर देख 6 नंबर को कौन कहे ना क्यों माला दरकार नहीं बोली पिंगला कही क्यों माला दरकार नहीं बोली पिंगला कही क्यों माला मणिकांचन माला उत्तरटा कौन हम यहाँ मणि कांचन माला
ଉତ୍ତରଟା ହେବ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମାଳା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କ'ଣ କାହା ସହିତ? ବରସାର ନିପ ଅର୍ଥାତ୍ ବରସା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନିପ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ। ତେଣୁ ତା'ର ଶରୀର ଯେମିତି ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ପିଙ୍ଗଳାର ଦେହଟା ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ହେଉଥିଲା? ବାସନାରେ, ସେ କାମନାରେ। ଯେହେତୁ ସେ ସଜବାଜ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଦେହଜୀବୀ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ହେଉଛି ବରସାର ଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ବରସାର କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ନିପର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ଏଠି ଲେଖ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ? ନା ବରସାର ନିପ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କବିତା ପିଲାମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କବିତା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଞ୍ଚି ରଖିବ ବା ତୁମର କିଭଳି ଅହଙ୍କାର, ମହାପାପ ଏସବୁ କିଭଳି ଦୂର ହେବ, ତେଣୁ ଏହି କବିତାରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ରାଜାକୁ କହିଦେଉଥିଲେ କିଏ? ନା ଏଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅବଧୂତ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ କବିତାଟାକୁ ନିହାତି ଥରେ 2 ଥର 3 ଥର କରି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖ, ଯାହାଫଳରେ କବିତାର ସାରାଂଶ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିହାତି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ। ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ। ତଟିନୀ କହିଲେ ନଦୀ। ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଚାରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଲାବୁଲା କରିଥାଏ। ଯିଏ ଚଲାବୁଲା କରିଥାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କହେ? ଚାରିଣୀ। ଯେହେତୁ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଚାରିଣୀ। ତେଣୁ ତଟିନୀ, ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ଭଳି ନିଜକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଙ୍ଗଳା ବହିଯିବାକୁ ବା ଛୁଟି ଯିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରର ନଟି ଥିଲେ? ଲେଖ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେହ ନଗରର ନଟି ଥିଲେ। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର, ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ପ୍ରେମର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ? ନା ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, ନା ଉତ୍ତରିତ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଶୋଇବ ବୋଲି କହିଛି? ଧରଣୀର ତୃଣତଳ ପରେ, ନା ଫୁଲ ସଜାରେ, ନା କେଉଁଠିରେ? ଲେଖ, ଧରଣୀର ତୃଣକଳ ପରେ। ଆଉ ତା'ର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବିଳାସ ବେସନ ବା ଆଉ ତା'ର ଦେଖୁନ ଫୁଲ ସଜା ବାସଗୃହ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ତା'ର ଧନରତ୍ନ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଶୋଇବ? ଆଜି ତା'ର ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟର ଯାତନା ଭାବୁଛି, ଆଜି ନିଜକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଧରଣୀ ଏଇ ପୃଥିବୀର ତୃଣ ଉପରେ, ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସେ ଘାସ ଉପରେ କ'ଣ ଆଜି ସେ ଶୋଇବ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି ବା ତା ମନ ଆଜି ଉତ୍ତରିତ ହୋଇ ଉଠୁଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୈଣ ମୂର୍ତ୍ତ ଭୂମିରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ସାଜିଛି ବୋଲି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ? ସେ ଆଜି ପତିତା ନା କ'ଣ? ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପତିତା ସାଜିଛି। ଆଜି ସେ ପତିତା ସାଜିଛି। ଆଜି ମହାପାପରେ ଆଜି କୁଷଣ ଆଜି ସେ ପତିତା ସାଜିଛି। ମାନେ କୁଷଣ ଯେଉଁ କଷଣ ବା କୁଷଣ ମହାପାପ ଯେଉଁମାନେ, ଯେହେତୁ ସେ ବେଶ୍ୟା, ତେଣୁ ଅନେକ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ? ବିଦେହ ନଗରରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରସିକ ନଗରକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା। ତାଙ୍କଠୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଠା ଘର ବିଳାସ ବେସନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ପତିତା ସାଜି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପତିତା କ'ଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଇ ପତିତା ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ କ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଖ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଖ ବିଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଏବଂ ତୁମେ ଏଇଠି କ'ଣ କର ନା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଯେଉଁଠି କହିବି ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର। ନା ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରର କବିତାର କବି କିଏ? କବି କିଏ? କିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖ, କ'ଣ ଲେଖିବ? ରାଧାମୋହନ କିଏରେ? ଗଡ଼ନାୟକ ବା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଛାନ୍ଦବେଶିକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଛାନ୍ଦବେଶିକ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ପୁରାଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି? ଭାଗବତ ଲେଖ। ଭାଗବତ କେଉଁ ପୁରାଣ? ତେଣୁ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଭାଗବତ। ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଭାଗବତର କେତେ ତମରେ ନା 11 ଅର୍ଥାତ୍ 21 ସ୍କନ୍ଧରେ ଏବଂ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର କଥାଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ବା ପିଙ୍ଗଳାର ବେଶ୍ୟା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବା ତା'ର ଉପାଖ୍ୟାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭାଗବତ ଏଠି ଲେଖ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁ ନଗରୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? ଏଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖ ବିଦେହ। 4 ନମ୍ବର ବାରବଧୂ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏ କାହାକୁ ଜାଗାରେ ଲେଖ ପିଙ୍ଗଳାକୁ। କାହାକୁ ରେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ବାରବଧୂ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? ପିଙ୍ଗଳାର ମନରେ କାହିଁକି ବିରାଗ ଆସିଥିଲା? ତା ମନରେ କାହିଁକି ବିରାଗ ଆସିଥିଲା? କାହିଁକି ସେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା? ନା ଦେଖ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା କିଏ? ନା ଗୋଟେ ଯୁବକ। କେଉଁ ଯୁବକ? ନା ସାମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ଯୁବକ। ଏଠି ଲେଖ କାହିଁକି ଲେଖିବ? ଏ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ଲେଖ ନା ସାମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଧନୀ ଯୁବକ ନ ଆସିବାରୁ ତା ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବା ବିରାଗ ଆସିଥିଲା। ଏତିକି। ତାପରେ ଲେଖ 6 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଲେଖ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷକୁ। ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ବା ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ, ବା ସିଏ ହିଁ ତ ମହାନ ବା ପ୍ରଭୁ ବା ପରମ ପୁରୁଷ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ, ବା ତୁମେ ଏଠି ଲେଖ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଧନ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛି? ନା ପରମ ପୁରୁଷକୁ। 7 ନମ୍ବର ମୋର ତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେଇ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲେଖ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର ସରିଲା। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଙ୍ଗଳାର ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଫୁଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶତଦଳ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଶତଦଳ ଫୁଟୁଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଲେଖ ପିଙ୍ଗଳାର କାହିଁକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି? ଏଠି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଲେଖିବାକୁ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଲେଖ ପିଙ୍ଗଳାର କାହିଁକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ସାମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଧନୀ ଯୁବକ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆସି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତା'ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତା ମନରେ ଭାରି ତୁଚ୍ଛ ହେଇଥିଲା, ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଥିଲା, ବିରାଗ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋର ଏସବୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖ। ମୁଁ କହୁଛି ଏ କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଲେଖ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ନା ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ପାଶେ ମୁହିଁ ନ ଦେଖି ମୋହ ବସେ। ହଁ କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ରସିକ ନାଗରମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ପିଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଲେଖ ଏ କାହିଁକି ଜାଗାରେ ଲେଖ ନା ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପିଙ୍ଗଳା ଆଜି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏତିକି ଉତ୍ତର। ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାପରେ ଲେଖ 12 ନମ୍ବର ମଧୁର ଲଗ୍ନରେ ଆକାଶରେ କିଏ ହସୁଥିଲେ? ଇନ୍ଦୁର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଇନ୍ଦୁ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ନା ଶୁଭ୍ର ଜୋଛନା ଶ୍ରୀ କେଉଁଠି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା? 10 ଦିଗରୁ। ଲେଖ 10 ଦିଗରୁ। କବିତାରେ ଅଛି 10 ଦିଗରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। 10 ଗିରି ଲେଖିଲ? ଲେଖ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି 10 ଗିରି। ତାପରେ ଲେଖ 14 ନମ୍ବର ନା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗର ପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା
କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲେଖିଲ ପରା। ନିପ ବରସାର ନିପ କହିଲେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ବରସାର ନିପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର, ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ଉଛାଣି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଅଛି? ଉଛୁଳି ପଡ଼େଇ। ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଉଜାଣି ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା ଅଛି ନା ଉଜାଣି, ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତରଟି? ଏଠି ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ ଉଜାଣି, ହସ ବର୍ଗ ଜୋରେ ଏକାର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଉଜାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଛୁଳି। ଯେମିତି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଉଛାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଜାଣି, ଜୁଆର ଆସେ। 16 ନମ୍ବର, ପ୍ରେମର ଧନକୁ କିପରି ଭେଟିବ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି? ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳରେ। ଲେଖ 16 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ପ୍ରେମର ଧନକୁ କିପରି ଭେଟିବ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି? ପ୍ରେମର ଧନକୁ କିପରି ଭେଟିବ ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି? ନା ଲେଖ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନା ସତ ବନ, କବିତାରେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ସତ ବନଗିରି କାନ୍ତରେ, ସତ ବନଗିରି କାନ୍ତରେ। ସତ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହିଯିବ ସେ ନଦୀଟା, ବା ସେ ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇକରି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ସତ ବନଗିରି ପାହାଡ଼ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖ ସତ ବନଗିରି ବିସ୍ତାରୀ ବୁଲି, ସତ ବନଗିରି ବିସ୍ତାର ବୁଲି, ସେଇଟା ଉତ୍ତର। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର, ମୁକ୍ତ ଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ଏଠି କାହାକୁ? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ତାପରେ ଲେଖ 18 ନମ୍ବର, ପ୍ରେମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କିଏ? ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ପିଙ୍ଗଳା। 19 ନମ୍ବର, ପିଙ୍ଗଳା ତା ପାପର କଳୁଷ କାଳିମା କିପରି ଧୋଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛି? କିପରି ଧୋଇବ ବୋଲି, ଏ କିପରି ଯାଇ ଲେଖ ନା ଲେଖ ତିକ୍ତ ଲୋତକ ଜଳରେ। ତିକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ତିକ୍ତ, ତାର ଆଖିର ଲୁହକୁ, ସେ ତିକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଲୁହକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତିକ୍ତ ଲୋତକ। ଏଠି ଲେଖ ତିକ୍ତ ଲୋତକ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର, ପିଙ୍ଗଳା ପ୍ରିୟତମକୁ କିପରି ଧୂପ ଆରତି ଦେବ? ଆନନ୍ଦେ ଜାଳି। କ'ଣ କରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆନନ୍ଦେ ଜାଳି, ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଜାଳି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, ପିଙ୍ଗଳା ମୁରଲୀ ଗୀତ କେଉଁଠି ଶୁଣିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଠି? ନା ଗଗନ ଭୁବନ ପବନରେ। ଲେଖ ଗଗନ ଆକାଶରେ, ଭୁବନ ପୃଥିବୀରେ, ଏବଂ ପବନରେ, ଗଗନ ଭୁବନ ପବନରେ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ନିଶିର ପୁଲକରେ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ପିଇବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପିଇବ ବୋଲି? ବନ୍ଧୁର ଦାସ ସୁଧା ବା ଅମୃତ। ସୁଧା ମାନେ କି ଅମୃତ। ତେଣୁ ଲେଖ ବନ୍ଧୁର, ଉତ୍ତରଟା ଲେଖ ବନ୍ଧୁର ଦାସ ସୁଧା, ବନ୍ଧୁର ଦାସ ସୁଧା ବା ଅମୃତ ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଲେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ଧୁର ଦାସ ଅମୃତ ବା ସୁଧା। ତାପରେ ଚାଲ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରେମ ପାଗିଳିନୀ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛି? ପ୍ରେମ 23 ନମ୍ବର, ପ୍ରେମ ପାଗିଳିନୀ ପିଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛି? ଲେଖ ଅସାର ପ୍ରେମକୁ, ଅସାର ପ୍ରେମକୁ। ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅସାର ପ୍ରେମକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଯେଉଁ ପିରତିର ପ୍ରେମ ରସିକ ନଗରକୁ ଦେଖେଇବନି, ସେଇଭଳି ଅସାର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। 24 ନମ୍ବର, ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି? ବସୁଧା ତୃଣ ତଳପ। ଲେଖ ବସୁଧା ତୃଣ, ଏଠି ଲେଖ ବସୁଧା ତୃଣ ତଳପ ଭରସେ। ବସୁଧା ତୃଣ କଳପ
କଳପ ନାହିଁ ତଳପ ସରି ତଳପ ଭରସେ ଭରସେ ଭରସେ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ସରି ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖିଲ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ପିଙ୍ଗଳା ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବୁଜିବ ବୋଲି କହିଛି? ବନ୍ଧୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଲେଖିଲେ କାହା ଲେଖିବ? ବନ୍ଧୁର। ବନ୍ଧୁ କିଏ? ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଲେଖିବ ପରମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପିଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜିବା ବେଳେ କେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଥିବେ ମାନେ ତପନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଗନ, ଆକାଶ, ଭୁବନ, ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଭୁବନ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ରହିବେ? ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। 27 ନମ୍ବର ସରଗର ଅମର କନ୍ୟା ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। ଏଇଟା କାହାକୁ? ପିଙ୍ଗଳାକୁ। କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? ପିଙ୍ଗଳା। ଏଟା ଲେଖ ପିଙ୍ଗଳା। 29 ନମ୍ବର ଅମୃତ ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି। ଏଟା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି। 30 ନମ୍ବର ମଧୁର ମୁରଲୀର ଧ୍ୱନିରେ କିଏ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକୁଥିଲେ? ମଧୁର ମୁରଲୀରେ ଧ୍ୱନିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଠି ଲେଖ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛୁ ପରମ ପୁରୁଷ କିଏ? ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବା ଯାହାକୁ ପତିତାପନ ବନ୍ଧୁ ବୋଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣିକୁ ବୁଝେଇବ। ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି କବିତାରେ ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି। ରୁହନ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କବିତାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛି। ହଁ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଅଛି। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣିକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଚାଲ 32 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ନମ୍ବର ନା ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପତିତାପନ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପତିତାପନ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଏଠି ପତିତାପନ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ? ପଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବା ପତିତାପନ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରୁ ତାର ଅବତାର କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାଉ। ବିଶ୍ୱ ପରଶମଣି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉ? ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥକୁ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ନା ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ପିଙ୍ଗଳାର କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ କରେ? ଅଙ୍ଗ ଅମୃତରେ ଦେଖ ଅଙ୍ଗ ଅମୃତରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ଅଙ୍ଗ ଅମୃତରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ବିଷୟଟିକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପଢ଼ି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖ ସିସାର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା 34 ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ବିଦାୟ ବେଳାରେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଧେୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି? କଳୁଷ ଘୃଣ୍ୟ କଳୁଷ ରାଜି ସେ କହିଦେଲା କି ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ମୋତେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୋତେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ପିଙ୍ଗଳାର ବିଧେୟବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ? ମୋତେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏଠି ଲେଖି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।
ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।